ведут в любую тюрьму, его даже можно убить. Well, I don't want now to look as if I over-dramatize the situation or tell you horror stories, but I want you to understand that once a person is put in custody in Turkmenistan, regardless of for how long, 1 month, 6 months, 7 years, anything can happen to this person. They can put him in Ovadan-Tepe, they can kill him. Меня привезли, там ворота, несколько ворот, и одни ворота поднимались на винтах. Это был специализированный блок. И потом завели в здание. И поставили перед камерой. Только там с меня сняли мешок. So when they brought me to Ovadan-Tepe, they took me through the special gates, automatic gates that raise nice high up, and all the way to the entrance, and only then they took off this plastic bag of my head. И когда с меня сняли мешок, я увидел на стене надпись, что открывать можно эти двери, огромные двери металлические, только в присутствии 3 служб. Это Комитет госбезопасности, это прокуратура и Министерство внутренних дел. Потом открыли одну дверь, там еще одна дверь, внутри в каждую камеру, и сказали, у тебя нет больше фамилии, твой номер и имени, твой номер 3, заходи. And I saw on these doors a special sign which said that these doors may be opened only in presence of representatives of 3 agencies: the State Security Committee, the Ministry of the Interior, and the Prosecutor General Office. I went through these doors, then through more doors, and finally all the way to my cell. And at the doorstep to my cell they said, from now on you don't have a name. You are number 3. И когда я зашел туда в камеру, я увидел еще 2 людей. Мне стало понятно, что один из них сказал, я номер 1, другой сказал, я номер 2. Они боялись мне сказать, кто они. Только потом, через несколько дней, мне сказали, что они, каждый из них, оказывается, я их знал даже. Это было ужасное зрелище. Это люди, у которых складки начинались вот отсюда, выше ушей. Это была такая крайняя форма. Уже люди истощены, что каждый из них, когда ложился спать, у него вот так вот челюсти, мышцы челюсти уже не держали. Любой из них засыпает, и я тоже впоследствии, у нас вот так открывалась челюсть. Человек просыпался от того, что у него просто открывается челюсть, она не держит мышцы уже. And when I entered the cell, I saw 2 people there, and they introduced themselves to me as number 1 and number 2. They were too afraid to give their real names to me. And only several days later, we were able to communicate more openly, and they told me their real names, and it turned out that I even had known them a while ago. But they looked terrible. They looked completely physically exhausted. They had almost no muscle power or no muscles on their heads and bodies. They couldn't even keep their jaw closed because of no muscle power. And during the night, they would wake up just simply because of their mouth was opening all the time and they couldn't close it. No power, no muscle power. Soon, I had the same situation. Это были люди, у которых был вес 100, 110, 130 килограмм. И передо мной стояли люди, которые мне больше напоминали обезьян в зоопарке, потому что на них, когда уходили надзиратели, они оставались только в трусах, потому что жарко. И это было вот как, просто на них не было, они стояли одни кожи кости, меньше 60 килограмм были люди. They
looked more like apes, monkeys, than people. Being people of rather sturdy complexion before the imprisonment, over 100 kilos each. They, at that moment when I saw them, weighed 60 kilos maximum, looking completely exhausted, wearing only the underwear because it was way too hot, impossible to wear clothes. Only when the prison guards were coming to control them, they had to put on the prison clothes, but when they were gone, the prison guards, the inmates kept only the underwear. It really looked shocking to me. Я рассказываю об этом, потому что самое большое, это не то, что там нечего есть, там людей убивают голодом. Это самая страшная смерть. Убивают голодом и отсутствием надежды. Они лишают ее, этой надежды, все отношения. То, что там тебя не выведут, ты не можешь, тебя не выводят прогуляться, это в неделю раз в лучшем случае, или искупаться. Они лишают надежды человека. Каждый человек, кто туда пришел, знает, что его привели умирать. There are many ways that the authorities use there in Ovadan Tepe to drive people to death. They don't feed them. You really may die from hunger. They deprive you of fresh air. At the very best, people can breathe fresh air once a week. The hot air, the temperature is terrible. But most importantly, in addition to that, they deprive you of hope. They simply tell you that there is no way for you to get out, ever. Но это чудо случилось, тиран умер, и Бердымухамедов был вынужден выпустить нас. Я не знаю, кто там еще остался, сколько их осталось живых, и живы ли, и они живы или нет. Но сейчас, вот будучи среди вас, я вам всем и благодарен, и прошу отнестись к этому со всей силой демократических возможностей, с подключением всей мировой общественности, потому что самое настоящее фашистское уничтожение людей на постсоветском пространстве это в Туркменистане, концлагерь Овадан Депе. But for me, a miracle happened. The tyrant, President Niyazov, died. And the acting president at the moment, Berdimuhamedov, was forced to release me. And I know that many people were left behind. I have no idea whether they are still alive or not. I know that still there are many, many people who have disappeared in Turkmen prisons. And I ask you to take this situation, to address this tragic problem in the most serious way, with all the power of your democratic convictions, because it is the worst situation in all of the post-Soviet region. I would call it a fascist elimination of people, practiced by the current government of Turkmenistan in Ovadan Tepe, that resembles the concentration camps of the Nazi regime. Может, еще кого-нибудь удастся спасти, может быть, там еще кто-то живой. И эта надежда, вот единственное, что живет у людей, люди смотрят в небо через эту решетку и ждут. И они ждут только от Бога и от мира. Так что в наших руках тоже немало. Спасибо вам всем большое за то, что вы обсуждаете это, за то, что вы собираетесь. Особенно, конечно, Груда Кантебилита и Россия. Вот. Всем вам огромное спасибо. Но там люди ждут. Может быть, еще кто-то жив. Hopefully, I really very much hope that some people are still alive there. We need to save them. They look
there in their prison cell through a small window and have the only hope for the Almighty and the international community. We need to move fast to save their lives. I would like to again thank you and that you are discussing this issue, trying to develop some new approaches, and I thank my colleagues from Pull Their Life. Спасибо. Thank you very much. Thank you. Well, our time is almost gone, but I see a hand there. Наше время почти истекло, но вот я еще вижу, что кто-то Well, in хочет fact, сказать. Taking the microphone to the ambassador of France, to the Я сейчас OSCE, дам I would like to микрофон послу Франции introduce the в previous ОБСЕ speaker, и хотел because представить he предыдущего in his beginning of his спикера. remarks. Это It was Gildi Гильди Киаризов, Киаризов. who spoke just, Он говорил только что. Сейчас будет говорить посол Thank you Франции. very much, and Большое thank you спасибо very и much большое for спасибо organizing вам за this, организацию this этого event. Thank you to ивента. all the Спасибо the всем persons who людям, testified которые about their дают сведения very sad об этой очень dangerous печальной fate. и ужасной We want first to ситуации. say И в первую that очередь мы хотим сказать, что are from that end we will try and что мы do our пытались и utmost. будем We've been in пытаться touch with делать the что-то. organizers of the side event for a Мы, в number общем-то, of все время на times. We связи keep с on организаторами этого mentioning события, this issue and и мы those будем поднимать cases эти to вопросы our capital and в нашей to столице our и нашим representatives in представителям в Turkmenistan. Туркменистане. And we hope that, И мы that надеемся, can что work. это Although сработает, we хотя know мы that, знаем, что and when we hear from и this когда side мы meeting, the слышим, sense of что urgency, это все очень срочно, I don't know whether we have means to я не знаю, есть ли у нас act какие-либо in средства the пока, emergency in и this как type of это все fields, but организовать, we are срочность всего trying этого, and но we мы will do пытаемся, our utmost. и Thank you мы very much. постараемся сделать все, что от нас зависит. Большое Thank you very спасибо. much, Ambassador. We appreciate support from your Спасибо, мы country, from your mission, ценим сотрудничество и and поддержку ваших a number стран. of representatives of several supportive states. Hello, Chris Gravel from the Canadian delegation. Я от канадской to the Canadian делегации. Foreign Ministry. Likewise, I'd like to thank you all Я хотел бы всех поблагодарить the gentleman who contributed for your stories. за ваши истории. И это очень важно знать и делиться, даже если это происходило через некоторые годы после того, как все это случится. Я бы хотела вас всех поблагодарить. Но хочу дать вам знать, что я передам эту всю информацию своему правительству. И будьте уверены, что я постараюсь поднимать этот вопрос о Туркменистане. И посмотрим, что можно будет сделать. Спасибо. Мы очень надеемся, что Канада тоже нас поддержит. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Андрей, я из делегации Великобритании. Я хотел бы поддержать слова, которые сказали мои коллеги. И я бы хотела сказать, что я тоже передам ваши рассказы, ваши послания в Лондон и моим сотрудникам после этой встречи. Спасибо еще раз. Thank you very much. Thank you, United Kingdom. Спасибо, Великобритания. I think with this, Я думаю, что на if этой, there's no other если нет никого, кто еще хотел бы сказать, и нет никаких других комментариев, вопросов, with this, we то на этом мы, are getting to наверное, the closing of our side event. закроем нашу встречу. Take 1 minute, У нас or 30 осталось seconds. всего минута или 30 секунд, чтобы сказать вам, что мы еще раз будем говорить на этой неделе о насильственных исчезновениях в Туркменистане, но уже в пятницу вечером. Я знаю, что это не самое лучшее время, но тем не менее, потому что многие уже уезжают на уикенд, но это единственное время, когда мы будем проводить наш сайд-эвент и надеемся, что о насильственных исчезновениях. И мы будем делать презентацию книгу стихов там. У нас только что, которая была написана Батыром Бердыевым, бывшим послом Туркменистана в ОБСЕ
Он был бывшим After министром his иностранных дел. arrest, from После behind the его bars, in the first ареста, several weeks, первые несколько недель заключения, он addressed написал his wife and son. стихи, посвященные They его were smuggled out жене of и prison. сыну. Recently received permission И мы from his недавно family to publish them. We получили translated them into разрешение English. They're very публиковать это, powerful, мы перевели это на английский. emotional Они очень сильные, очень эмоциональные. testimony, message И это from очень behind the сильное bars. We'd like послание to talk из-за about стены. Мы бы хотели о нем поговорить. these poems, И об about этих the поэмах в том situation he числе, disappeared. и о ситуации Look исчезновениях. at this tragic drama, И tragic посмотрим situation опять на from эту a more трагическую sort of драму a human perspective. уже с более Please come. каких-то It will be on Friday at других 6:15, перспектив. Это будет в 6:15 в and пятницу. it is in the official program. Это будет в Thank you официальной all. программе. Спасибо большое. До свидания. Мы завершаем нашу трансляцию. В пятницу мы ее продолжим.